مواصلات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سنے جو کہا نہیں گیا۔ جس کو نہ گھسا نہ خوشی، نہ غرور، نہ جھوٹی شائستگی، نہ حماقت، نہ بخل اس کے باوقار کردار سے دور کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ عقلمند سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں عظیم کارنامے صرف وہی ہیں جن کے لیے زبردست سوچ بچار اور بھرپور تیاری کی گئی تھی۔ خود کو برابر رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 1 مہینے کا کام اپنے سامنے رکھے۔ جو شخص عقیدے، زندگی کے مقصد، آرزو، حریت سے گریز کرتا ہے، وہ صرف مرنے کے لیے ہی جنم لیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک پیدا ہونے کا پھل صرف موت ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں زیادہ تر چیزیں جو لذت بخش ہوتی ہیں، وہ عام طور پر غیر قانونی، غیر اخلاقی یا موتاپے کا سبب ہوتی ہیں۔ بادشاہوں کے اپنے ارد گرد اعلیٰ نسل کے لوگوں کو جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ شروع، درمیان یا آخر میں بادشاہ کو نہیں چھوڑتے۔ تارک دنیا دنیاوی معاملات کا ماہر نہیں ہوتا۔ عزت دار کو سج دھج کے بلا وجہ پھرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ غیر ماہر کسی چیز یا معاملے پر دلچسپی سے بات نہیں کر سکتا۔ باتونی آدمی بڑمعاش جتنا قابل نہیں ہوتا۔ کسی بھی کاروبار کی جڑ اس کے بنیادی قدر کے نظام، اس کے فلسفے میں ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کا راز یہ سمجھنا ہے کہ آسائشیں اور عیش و آرام خوشی نہیں لاتے۔ آپ کی ذہنیات اور خیالات کا معیار آپ کے معیار زندگی کا تعین کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کے لیے ہمیشہ مثبت رویہ رکھے۔ جو لوگ دستیاب نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں، عمر بھر پرسکون، خوش و خرم زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جو بیج بویا جاتا ہے، صحیح وقت پر جار پکڑتا اور بھرپور طور پہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں صحیح وقت پر صحیح رہنمائی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ حساس راز افشا کرنے والا گھٹیا آدمی اپنے آپ کو اس طرح تباہ کر لیتا ہے جیسے چیونٹیوں کے دمکورے میں بھٹکتا ہوا سانپ۔ سانپ کی ناب میں زہر ہوتا ہے، مکھی کے سر میں، بچھو کی دم میں، فتنہ گر مردود کا بال بال زہریلا ہوتا ہے۔ انسان کی روزی کا ذریعہ دولت ہے، اس کے حصول اور حفاظت کے ذرائع کا علم سیاست ہے۔ آوارہ بادشاہ کی عبادت کی جاتی ہے، آوارہ رئیس کی پوجا کی جاتی ہے، آوارہ یوگی کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن آوارہ عورت بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ عقل مند ہمیشہ اپنے بیٹوں کو کئی طرح کے ہنر سکھاتا ہے۔ ایک بیٹا جو حکمت عملی میں ماہر ہو اور ہنرمند بھی اپنے پورے خاندان کو قابل ستائش بنا دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت عورت کی جوانی اور خوبصورتی ہے۔ دنیا کے زہریلے درخت کے امرت جیسے صرف 2 پھل ہیں: اچھے الفاظ اور مہذب لوگوں کی مزیدار صحبت۔ نوجوان بیکار نہیں، وہ کم استعمال ہوتے ہیں۔ نوجوان لاپرواہ نہیں، ان کی کم پرواہ کی جاتی ہے۔ فتناگر شریروں اور کانتوں سے نمٹنے کے 2 ہی طریقے ہیں: انہیں کچل دو یا ان سے دور چلے جاؤ۔ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم غلطیاں کر کے سیکھتی ہے، دوسری قسم غلطیاں کرتی رہتی ہے لیکن کبھی نہیں سیکھتی، تیسری سب سے ذہین قسم ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ لوگوں کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہو سکتی اور ریاست کے بغیر کوئی بادشاہی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہے، لیکن لالچی کی حرص کے لیے سارے خزانے بھی ناکافی ہیں۔ عشق و رفتگی جیسا کوئی دشمن، غضب جیسی کوئی آگ نہیں۔ عوامی رائے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رائے بس وہی ہوتی ہے جو شائع ہوتی ہے۔ بارش کے پانی جیسا کوئی پانی نہیں ہے، کسی کی اپنی طاقت جیسی کوئی طاقت نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی جیسی کوئی روشنی نہیں، اور اناج سے زیادہ عزیز کوئی دولت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے اور سچ بولنے میں دیر کرنے میں بڑا فرق ہے۔ مر جانے میں کچھ بھی عظیم الشان نہیں ہے، یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔
कामयाबी का मंत्र है हल के बारे में सोचो। कनात पसंद लोग ऐसी खुशी और सुकून का तजारबा करते हैं जो दौलत की लालच में इधर उधर भागने वालों को नसीब नहीं हो सकता। जो लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी बेहतरीन सलाहियत बरूए कर लाते हैं, किसी चीज को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करते, वही अक्लमंद कहलाते हैं। जिनके पास कोई हुनर नहीं, कोई तपस्या नहीं, सड़का नहीं, इल्म नहीं, अच्छा अखलाक नहीं, राष्ट्रबाजी नहीं, नेकी नहीं, वो मुर्दों की दुनिया से हैं और जमीन पर बोझ हैं। इंसानों के रूप में हिरनों की तरह घूमते फिरते हैं। अगर 3 में से 2 मुर्दा मिले तो उनके पास कोई राज हो सकता है। वक्त जमीनी मखलूकात हजम कर जाता है। वक्त आबादी को मार डालता है। वक्त तब भी जागता रहता है जब सभी सो जाते हैं। अकेला वक्त ही है जो ज़मन व मका से भी बैद जाता है। खाना मुयस्सर होना और उसे खाने की ताकत भी, बीवी मुयस्सर होना और उसे मोहब्बत की ताकत भी, खुशहाल होना और सदका देने की ताकत भी, ये सब नियामतें कम रियाजत का नतीजा नहीं हैं। मुबाशरत राजदारी में करना, हर लम्हा बाखबर रहना, अशिया को बेहतरीन तरीके से ज़खीरा करना, मोहतात रहना और किसी पर भरोसा न करना, ये 5 खूबियां कौवे से सीखनी चाहिए। कौमी खजाने में इजाफे के लिए बादशाह को तारीख, रिवायात और तिजारती तरीकों का इल्म होना चाहिए। शैतान सिफ्ट बड़कार को अच्छा बनाने के लिए इस जमीन पर कोई हल नहीं। मकाद को 100 बार भी धोने से वो उज़्वे आला नहीं बनती। भूख की इश्तेहा होना, थोड़े से खाने पर मुतमईन रहना, गहरी नींद का लुत्फ उठाना, जरा सी आवाज पे फौरन जागना, अपने मालिक के लिए पूरी तारे वक्फ होना और बहादुर होना, ये 6 खूबियां कुत्ते से सीखनी चाहिए। खड़े रहने के लिए अक्सर गिरना पड़ता है। किसी की बीवी में अपनी माँ को देखना, किसी के माल में बेकार कंकरियां देखना, खुद को दुनिया की तमाम मखलूकात में देखना। जो इस तरह देखता है वो वाकई देखता है। सोने की पाकीज़गी जांचने के लिए इसे बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। हथौड़े से ज़रबे लगाई जाती हैं, काटा जाता है, तब उसे चमक मिलती है। इसी तरह एक दियानतदार शख्स की पाकीज़गी का इम्तिहान उसके अतियात, नेक आमाल, राजबाजी, कुर्बानी और अखलाक से होता है। कोई भी शख्स जिसमें ये तमाम खूबियां हों वो सोने की तरह चमकता है। जो गुनहगारों से दोस्ती नहीं करता, ना उम्मीद नहीं होता, किसी की बीवी को परेशान नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, कभी चोरी नहीं करता, कभी नाशुक्री नहीं करता, कभी शराब नोशी नहीं करता, वो शख्स हमेशा खुश रहता है। भला किसको यहाँ सारी मतलूबा खुशियां मिलती हैं? सब कुछ खुदा के अख्तियार में है, सिर्फ इत्मीनान में ही पनाह है। किसका खानदान बेअयब है? किसको बीमारी ने दर्द नहीं दिया? किसको किसी किस्म की लत नहीं लगी? कौन हमेशा खुश रहता है? जिसके मतलूबा आमाल, मुजावजा मशवारे, दुश्मनों से पोशीदा रहे, जिसके आमाल अंजाम पा जाने के बाद ही मालूम हो, वो अक्लमंद आदमी है। जिसका दिमाग मुस्तहकम नहीं, उससे न लोगों में खुशी मिलती है, न जंगल की तन्हाई में। वो तन्हाई में सोहबत की आरजू करता है और सोहबत में तन्हाई के लिए तड़पता है। जिसके मुजावजा आमाल को गर्मी, सर्दी, खुशहाली, लगाव या मोहब्बत का खौफ नहीं रोक सकता, वो अक्लमंद समझा जाता है। दादा दादी और पोते एक दूसरे के करीब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दरमियान एक मुश्तरका दुश्मन होता है। जीतना सिर्फ खुद को मजबूत बनाने से मुतालिक नहीं, ये दुश्मन को कमजोर करने से मुतालिक भी है। अक्लमंद वही सोचते हैं जो वो कहते हैं और बेवकूफ वही कहते हैं जो वो सोचते हैं। बेटे के बगैर घर खाली, रिश्तों के बगैर समते, अहमक का दिल खाली होता है, मुतलिक खाली गुर्बत है। खुराक के बगैर बादशाही जल जाती है, जिक्र के बगैर आबिद। बगैर इस्तेमाल के इल्म जहर है, पैत के मसाइल में खाना जहर है, गुर्बत में समाजी इज्तिमा जहर है,
बुढ़ापे में जवान औरत जहर है। फिक्र घूमती कुर्सी की तारे है जो आपको हरकत में तो रखती है मगर पहुंचाती कहीं नहीं। आप रूहानी सफर पर आए इंसान नहीं, आप इंसानी सफर पर आए एक रूहानी वजूद हैं। आप लालची को पैसे देकर जीत सकते हैं, मुतकब्बिर को अपनी अकीदत का दिखावा करके, अहमाक को उसकी हाँ में हाँ मिलाकर, मगर आप किसी आलिम को सिर्फ और सिर्फ सच से ही जीत सकते हैं।